इन बिद कुशल होत मेरे भाई, यों पाइयै हर राम सहाय। इन बिद कुशल होत मेरे भाई, यों पाइयै हर राम सहाय। परम सत्कारयोग दीन दुनी दे मालक सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे सजे हुए पावन दरबार दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा रहमत कीती है। सतगुरु जी दी अमृतमयी पावन बाणी दा कीर्तन गुरु सवारियां पासों आप सरबत संगत ने बड़े ही अदब सत्कार प्यार सहित श्रवण कीता है। आओ कुछ समय लई गुरु महाराज जी दी अमृतमयी पावन बाणी दी विचार नाल अपणियां बिरतियां नूं इकागर करिए। गुरमत विचारां दी आरंभता करन तो पहिलां दशमेश पिता जी दी बख्शिश कीती हुई फतेह बुलंद आवाज विच सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज ने मनुख नूं जीवन का एक बड़ा ही कीमती पक्ष समझाउंदियां होइयां इस गल का एहसास करवाया है, जितों तक मनुख के शरीर की जरूरत हुंदी है उसनूं मनुख बाहरी चीज़ां दे नाल कुछ पदार्थां दे नाल पूरियां कर सकदा है। जितों तक शरीर के रजेवें का संबंध है, तृप्ति का संबंध है, वो भी बाहर दियां सहूलतां दे नाल कीती जा सकती है। पर जितों तक मनुख की मानसिक तृप्ति का संबंध है, जिसनों असीं नीयत का रज जाना आखदे हां, इसनूं किसी भी सहूलत नाल शांत नहीं किया जा सकता। एक अहम नुकता है जिसका जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र बाणी दे विच बार बार किया गया है, और शायद मनुख के जीवन की खुशी भी इसे चीज़ विच ही लुकी हुई है तो दुख भी इसे चीज़ विच ही लुकिया होया है। दुख तदों है जदों मेरी मर्जी मुताबक कुछ नहीं हो सकिया। दुख तदों है जदों मेरे मन की ख्वाहिश या इच्छा मेरे मुताबिक पूरी नहीं हुई तो तकलीफ है। जे मेरे मन की इच्छा मेरे मन की भावना पूरी हो जाए जिस तरह मैं सोचता हाँ तो फिर तसल्ली है। फिर मनुख नूं इवें लगदा है जिवें हुण मैनूं खुशी प्राप्त हो गई है। पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं अगर ऐसा ना होवे तदों दुख ही दुख है, परेशानी है, उलझन है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी जदों इस मानसिक तकलीफ का जिक्र करते हैं, असीं गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं पढ़दे हैं इस पक्ष नूं जरूर समझना है भी दुख दे भी ना वखरे वखरे गुरु साहब सच्चे पातशाह ने लैवल अवस्थावां बयान कीतियां ने। एक दुख ते है मेरी मेहनत दी कोई वस्तु मेरे कोलों जा रही है, उसकी तकलीफ मनुख नूं होनी सुभाविक है। उस गल का जिक्र महाराज नहीं कर रहे, उत्थे भी एक वखरे पक्ष तो मनुख नूं समझाया है। पर जिहड़े शब्द नूं असीं विचार गोचरा कीता इहदा भाव कुछ होर है। इहदा भाव है कुछ दुख ने साडे अंदर साडी ईर्खा करके उपजदे, कुछ दुख ने साडी हौमै करके पैदा हुंदे, कुछ दुख ने साडियां वधियां हुईयां इच्छावां करके पैदा हुंदे।
ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੋਂ ਭੁੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਟੌਪਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ, ਸਾਗ ਪੱਤ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਕਵਾਨ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਮੁਖ ਵੈਣੀ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਖਰੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਖਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ, ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ, ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਵੇਖਣਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ, ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਛਪ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ 40 ਦਿਨ ਜਾਂ 21 ਦਿਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੁਗਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਾਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਂਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਖੱਟਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੂਬ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੋਟਲੀ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਸੀ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਾਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਤਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ।
ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1606 ਈਸਵੀ ਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਯਾਸਾਵਾ ਸਿਆਸਤ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਹਲਾਕੂ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁਟੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇ ਆਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਬੀਲਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਨਾ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੂਨ ਡੋਲਵੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਿੱਕੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਇਨ ਸਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜਿਰਾ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਪੱਕੇ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਕੁਫਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਟੇਟਸ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਲੀਨ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕੁਲੀਨ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਲੀਨ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੇ ਉਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਲੀਨ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਆਇਦ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਿੱਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਬਗਾਵਤਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਰੋਹ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਸਾਵਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਾ ਡੁੱਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿਓ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਖੂਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਸੀ ਵੀ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਸੀਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਸਾ ਵਾ ਸਿਆਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਬੜਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੇਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ? ਕੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾਲੇ ਲਾਗਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਓੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਲੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤਤੀਵਾਦ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਵੇਂ ਅਨਰਥ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਤੇ ਸਮਝੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹੋ ਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਤੀ ਹਵਾ ਤੋਂ, ਤਤੀ ਵਾਹ ਤੋਂ, ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਤੀ ਵਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਭੋਲੇਪਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਸੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੋਹਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਵੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨੋਵੇਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਨਾਮ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਕਰਹਿ ਨਾ ਸੰਤ ਸਮਾਨ ਸਿਹਰ ਹੈ, ਨਿਜ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿਖਰਾਏ ਉਦਾਰਾ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਰਗਾਹ ਮਝਾਰਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਅਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਕਿ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਪੇਟ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਉੱਚੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸੀਸ ਉੱਡ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਸ ਉੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਉਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ,
ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ 2-4 ਬੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਜੋੜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੋਹਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ, ਨਾ ਤੇ ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ, ਇਹੋ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਹਵਾਈ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਆਵੇ ਜਾਏ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਤਵੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਵੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਲਝਣ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਿਉਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਾਤੀਵਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਭੋਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪਹਿਨਣ ਜਿਤ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੈ, ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਕੀ ਹਮਾਰੀ ਸ਼ਰਦ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਭੋਜਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਤ ਖਾਏ ਹਮ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਈਏ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀਏ, ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਵਾਓ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿੜ ਕਰੈ,
ਵਧ ਥੀਵੈ ਦਰਿਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਵਗੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਬਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ, ਸਬਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੇ। ਟੁੱਟ ਨਾ ਥੀਵੈ ਵਾਹੜਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਬਸ ਇਕਲੌਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਕੋਚਵਾਂ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ? ਵਧ ਥੀਵੈ ਦਰਿਆਓ, ਉਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਬਰ ਸੰਦਾ ਬਾਣ ਖਾਲਕ ਖਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ, ਉਹ ਸਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਨਿਆਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਵੀ ਰਚ ਲਏ, ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਲਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਕੜ ਰੱਖੀ ਨਾ ਅੱਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਕੜ ਹੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਜੀਂਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਦਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ ਥੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਥਾ। ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਮਾਇਆ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹ ਜੀਓ ਵੱਧ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹਨ। ਉਹ ਪਕੜੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਸਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝਹਿ ਪੈ ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੇਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਣਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਜੁਗ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ ਥੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਥਾ।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਰੀ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਰਹਟੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੋ, ਲੜੋ, ਇਸਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਮਰਹਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੱਪਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਖੱਪਰ ਫੜਾਇਆ। ਖੱਪਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਈਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ, ਲੋੜਾਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਹਨ ਨਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਤੱਕ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਾ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਸ ਅਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਲਈ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਾਇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਨਿਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੁਗਤ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਹੂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਰਾਮ ਸਾਈ। ਸਵਾਲ ਦੋ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ, ਕੁਸ਼ਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਠੰਡਕ, ਕੁਸ਼ਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਰਾਮ ਸਹਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੋ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਨਾ ਗ੍ਰੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ, ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਛਾਇਆ, ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸਾ, ਲਸ਼ਕਰ ਜੋੜੇ ਨੇਬ ਖਵਾਸਾ, ਗੜ ਜੇਵੜੀ ਹਉਮੈ ਕੇ ਫਾਸਾ, ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ ਦਨ ਦਿਸ਼ ਸਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸੈ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਹੀ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੈ, ਚਾਉ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਅਲੌਕਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾਂ ਮੇੜ ਲਸ਼ਕਰ, ਤਖਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾਉ। ਹੁਣ ਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਤਖਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾਉ, ਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾਉ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਓ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਤਖਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚੇਤਨ ਆਵੇ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ ਦਹ ਦਿਸ਼ ਸਾਰੀ, ਮਾਣੇ ਰੰਗ ਭੋਗ ਬਹੁ ਨਾਰੀ, ਜਿਉ ਨਰਪਤ ਸੁਪਨੇ ਪੇਖਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ, ਏਕ ਕੁਸ਼ਲ ਮੋਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ, ਚਾਖਣ, ਪਰਖਣ, ਨਿਰਖਣ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ। ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰਹਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ, ਏਕ ਕੁਸ਼ਲ ਮੋਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਤਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਹਰ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਹਰ ਕਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਪਾਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ, ਜੈਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਹਰ ਕਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਸਮਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਮਾਰ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਭਾਵ ਹਉ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ, ਦੂਜਾ ਮੇਟੈ ਏਕੋ ਹੋਵੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੈਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਟੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਰਾਬੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਣੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਣਾ,
ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਰੋਗੀ ਹਾਂ। ਰੋਗੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਦਾ, ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਕਾਰ ਆਖੇ? ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਕਲਮਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਰ ਕੋਈ। ਬਸ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਜਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟੇ, ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੀ ਏਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਫਾਹੇ ਹੀ ਟੰਗੇਗਾ। ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ 4 ਬੰਦੇ ਫਾਹੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਹੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਸਮਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਭਾਵ ਆਪਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਵਾ ਕੇ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਮ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾੜ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ, ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀ। ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਖਾਣ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਝਗੜੇ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहते ने हौमै मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई। हे भाई इवें आत्मक सुख ते संतुष्टि मिल सकती है, इउं पाई है। ये जुगत है। गुरु ग्रंथ साहब च कई शब्द ने जिन्हां च एक भी रहाओ नहीं, कुछ शब्द ने जिन्हां च 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 रहाओ भी आए ने, ते बहुते शब्द ने जिन्हां च एक बार रहाओ आया। आसा दी वार का कीर्तन होंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਾਓ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਾਓ ਹੈ, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਾਓ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਉਚੇਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਓ ਹੈ ਕਿਆ ਭਵੀਐ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਹਾਓ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਚੇਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਾਓ ਦਾ ਬੰਦ ਆਇਆ। ਰਹਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠਹਿਰੋ, ਰੁਕੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰਹਾਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿਆ ਭਵੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ, ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਥੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੇ ਕਰਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ 2 ਰਹਾਓ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਏਕ ਕੁਸ਼ਲ ਮੋਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਤਾਇਆ, ਹਰ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਹਰ ਕਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਪਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਸਮਾਇਆ ਇਨ ਬਿਦ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇਉਂ ਪਾਈਐ ਹਰ ਰਾਮ ਸਹਾਈ। ਇਵੇਂ ਸਰਬ ਸਹਾਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।